We have the feeling of an individual while being Brahman ourselves. కనుక సర్వులు కూడాను బ్రహ్మ స్వరూపులే. So all are forms of Brahma. కేవలం మేము అల్పులమని, మేము మానవులమని ఈ విధమైన ఉపాధి భేదమును పురస్కరించుకొని మనం విభజించుకోకూడదు. We should not fragment ourselves, consider ourselves mean and low and human. కాన మనం ఈ విభజించుకోవటంలో ఉండినటువంటి పొరపాటే ఇది ఒక పెద్ద అజ్ఞానము. This kind of fragmentation, segmentation is a sign of ignorance. సత్యాన్ని గుర్తించుకోలేకపోవటమే అజ్ఞానము. Not realizing the truth is ignorance. సత్యాన్ని గుర్తించుకోవటమే జ్ఞానము. The recognition of truth ఈ is wisdom. జ్ఞానాజ్ఞానములనేటువంటి గ్రంథాలతో వచ్చేటువంటిది కాదు. The wisdom and the ignorance you don't get out of textual knowledge. కనుకనే సర్వం జ్ఞానమయం. So everything is of ఈ jnana, జగత్తంతయు wisdom. జ్ఞానమయమే. The whole world is of wisdom. ప్రతి వ్యక్తి సమష్టి కూడాను జ్ఞానమయమే. The individual and society is full of ఆ wisdom. జ్ఞానమే పరమాత్మ స్వరూపము. That wisdom is the అది embodiment. సత్య స్వరూపము. God is the embodiment of కనుకనే wisdom. సత్యం జ్ఞానం అనంతం బ్రహ్మ. Therefore God is this truth, wisdom and infinite. కనుక ఈ యొక్క సత్య జ్ఞానం నందు కూడాను వాయువు కూడాను ఒక సత్యమే. In this, the Vayu, the wind is also Brahman. ఈ వాయువు సర్వత్రా ఉంటున్నది. It is present everywhere. కానీ మన కంటికి కానరాదు. But you don't see with the eye. చేతికి చిక్కదు. You can't catch hold of it. చిక్కిపోయినంత మాత్రమున లేదని చెప్పడానికి వీలు కాదు. As you can't see and catch hold of it, you కంటికి cannot deny. కనిపించకపోయినంత మాత్రమున లేదని చెప్పుటకు వీలు కాదు. As you don't see with the eye, you cannot deny. మన చుట్టూ ఉన్నది గాలి. The air is present around us. కానీ మన కంటికి కనిపించదు. Yet you don't see. మన చేతికి చిక్కదు. You can't catch hold of కానీ it. గాలియే లేకపోతే మన జీవితమే లేదు. But without air, you cannot live. కనుకనే ఈ గాలియే ఒక మాయా. This air is an illusion. అది ఉండి కూడాను ఉపకారం చేయవచ్చును, అపకారం చేయవచ్చునని మీరు భావించవచ్చు. You may feel that may help you or harm you. కానీ మాయ ఎప్పుడు కూడాను అపకారం చేయదు. But this illusion will never harm you. ఈ మాయ పట్టి నన్ను చాలా బాధిస్తుండదని మనం అనేక విధములుగా కూడాను దానిని విమర్శిస్తుంటాము. Many times we feel sad that we are put to suffering by this delusion. మాయ ఎవరిని పట్టింది? Whom does it catch? మాయకు కాళ్ళు చేతులు లేవు. Illusion has no legs and కాళ్ళు hands. చేతులు ఉన్నది నీవే. You have legs and నీవు hands. మాయను పట్టావు కానీ మాయ నిన్ను పట్టలేదు. In fact, you have trapped the illusion. Illusion has not trapped you. కనుక మాయకు చేతులు లేవు కనుక అది నిన్ను పట్టలేదు. Illusion has no hands. It can't catch you. చేతులు ఉన్నది నీకే. You have నీవే hands. మాయను పట్టావు. So in fact, you got hold of this illusion. మాయను ఏ విధంగా పట్టినావో బ్రహ్మంను కూడా ఆ విధంగానే పట్టు. Just as you caught hold of this illusion, catch hold of Brahman also likewise. కానీ బ్రహ్మ అనేటువంటి యొక్క సముద్ర జలము నుండియే వాయువు అనేటువంటిది వీచి దానిని జీవరాశులు అనేటువంటి అలలుగా ఉద్భవింపచేస్తున్నది. Therefore, out of this ocean of Brahman, it is only the wind that blows and comes out of the waves in the form of individuals. సమస్త సృష్టికి కూడాను మాయనే మూల కారణము. For the entire creation, it is the illusion the main cause. మాయయందు పుట్టి మాయయందు పెరిగి మాయనెరుంగరే మందమతులు. Having been born in illusion, growing in illusion, the foolish people do not know what illusion is. బ్రతుకులన్నీయు మాయ, The life is illusion, భవబంధములు మాయ, the bondage is illusion, సంసారమది మాయ, family life is సావు illusion, మాయ, death. మాయ బ్రతుకుకింత మాయలో బడనేలా. This life is one of falsehood and illusion. Why should ఈ you be మాయ carried away? బ్రతుకు ఎందుకు మాయలో పడాలి? Why should we be trapped by this illusion? ఇది కేవలం అన్ని కూడాను అజ్ఞానమే మూల కారణము. The ignorance is the root cause for all this. అజ్ఞానంకు మూల కారణం ఏమిటి? What is the main thing కేవలం responsible for this మన ignorance? కర్మనే మూల కారణము. Our action is responsible. కర్మ నుంచి జన్మం వచ్చింది. The action leads to జన్మ birth. నుంచి భ్రమలు కలిగినాయి. It's the birth that భ్రమ deludes you. నుంచి అజ్ఞానం బయలుదేరింది. And the delusion that makes you ignorant. కనుక ప్రతి దానికి కూడా మన కర్మలే మూల కారణము. Therefore, for everything, action is the main cause. కనుక ఆ కర్మను మనము సాధించాలి. Therefore, we have to investigate the correct action. మన కర్మలు ఎట్టివో ఫలం కూడాను అట్టివి. As is the action, so is the reward. కర్మ దాట వశమా నరుడా, కర్మ దాట వశమా, కర్మ దాట వశమా నరుడా, కర్మ దాట వశమా. Oh man, can you ever escape from this action or destiny? తన పాఠంబులు చదివిన కాని కులదేవతలను
కొలచిన కాని కారడవులకే పోయిన కాని కఠిన తపస్సులే చేసిన కాని కర్మ దాట వశమా నరుడా కర్మ దాట వశమా కర్మ దాట వశమా. You may be a scholar. You may be a devotee of many of the deities. You may undertake penance in a thick forest, but you can never escape from the pangs of destiny. చెల్లిమిలో ముంచిన గాని చిన్న చెల్లిమిలో ముంచిన గాని ఎన్ని సముద్రములు నించిన గాని కడవెంతోరా నీరంతేరా కడవెంతోరా నీరంతేరా కావాలన్నను ఎక్కువ రాదుర కర్మ దాట వశమా. You may immerse a vessel either in a small tank or in a mighty ocean. But you can collect the water depending upon the measure of the vessel. Even if you want more, you cannot draw it. నీ యొక్క ఉపాధిని పురస్కరించుకొని నీకు మంచి చెడ్డలు అందులో ప్రవేశిస్తున్నాయి. Basing on the vesture you put on. నిరంతరము మనం బాహ్యమైనటువంటి చింతన యందు ప్రాకృతమైన ఆలోచనలు యందు ప్రకృతమైనటువంటి యొక్క తత్వం యందు మన జీవితం అంకితం చేసుకున్నాం. We spend all our day in physical, daily, ephemeral, worldly routine. నిద్ర నుంచి లేచి పరుండునంత వరకు కూడాను కేవలం ప్రాకృతమైనటువంటి కర్మలు ఎందే మన జీవితము అంకితం చేసుకున్నాం. Right from dawn to dusk, we spend all our life ఈ dedicating ప్రవృత్తి to the యొక్క world. లక్షణములే మానవుడిగా నీవు భ్రమిస్తున్నావు. You go by the worldly feeling and consider yourself a human. ప్రవృత్తి నుంచి నివృత్తిలో నీవు ప్రవేశించు. Change your trend from outward to inward. అప్పుడే నీవు బ్రహ్మస్వరూపుడైపోతావు. Then you become Brahman. కనుక మనం కేవలం మన బ్రహ్మతత్వానికి ఏదో కొన్ని సాధనలు చేస్తున్నాం అనుకుంటారు కానీ సాధనల వల్ల చేకూరేటువంటిది కాదు ఈ బ్రహ్మతత్వము. You think that we follow certain spiritual pursuits and endeavors to know the divinity. విచారణ It's not చేత possible. ఈ యొక్క బ్రహ్మతత్వం మనకు అర్థమవుతుంది. Only through the path of inquiry you can know the divinity. డిస్క్రిమినేషన్ చేయాలి, You have to discriminate. తర్వాత ఎంక్వైరీ చేయాలి. Then you must inquire. ఎంక్వైరీ అనేటి పదం సరైనది కాదు. Inquiry is not proper term. లేని పదార్థాన్ని మనం ఎంక్వైరీ చేయటము. You inquire that which is non-existent. ఎక్కడ సూచన ఉండేటువంటి దానికి ఎంక్వైరీ ఎందుకు? When that is present everywhere, why do you need to inquire? కనుక ఎంక్వైరీ మనం చేయనక్కర్లేదు. So you don't need to inquire. నీ లోపల వెలుపల చుట్టూ సర్వత్రా ఉంటుండాది. It is in you, around you, above you, below you. It is everywhere. కనుక ఇట్టి దాన్ని మనం ఎంక్వైరీ చేయటం ఎందుకు? Then why do you need to అది కూడా ఒక inquire? అజ్ఞానమే. It's also ignorance. కనుక ఈ సాధనలన్నీ కూడాను కేవలం మానసిక తృప్తి కోసం చేస్తున్నాము. All spiritual pursuits are undertaken for the ఈ satisfaction మనస్సు of our అనేటువంటిది mind. ఒక తామర పుష్పం వంటిది. Mind is like a lotus flower. ఇందులోపల మధుకరము అన్నారు. It's called Madhukara. మధుకరం అనగా తుమ్మెద. It is the ఆ bee. తుమ్మెద ఈ యొక్క కమలంలో ప్రవేశించి అందులో ఉన్నటువంటి మకరందాన్ని అంతా గోలుతుండాలి. It's the butterfly that comes across this lotus flower and draws the honey. అయితే ఈ కమలము దేని వల్ల జీవిస్తుండాలి? How does it sustain? How does it live, the lotus flower? ఈ మధుకరం నుంచే జీవిస్తుండాలి. It lives because of this ఈ butterfly. విధంగా మనం దీన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. How can you understand this? దీనిని రెండు భాగములుగా మనం విభజించాలి. We have to classify into two. మధు కర. One is madhu, the second is kara. మధు అనగా జలము, Madhu means water. కర అనగా సూర్యరశ్మి. Kara means sunlight. ఈ కింద జలము పైన సూర్యరశ్మి రెండు ఉన్నప్పుడే ఈ కమలం అనేటువంటిది జీవిస్తుంది. Therefore, the lotus flower lives with the help of water below and sunlight above. కనుక క్రింద జలం ఉండాలి, మధు. There is water below, madhu. కర సూర్యరశ్మి రావాలి. And the sunlight, kara, ఈ is రెండింటి needed. ద్వారానే ఈ మనోకమలమంతా వికసిస్తుండాలి. Out of these two only, the flower of heart కనుక ఈ blossoms. మనస్సునందు అనేక రకమైనటువంటి భ్రమలు ప్రవేశిస్తున్నాయి. And the mind has got so many మనము illusions. భ్రమరం అంటే ఒక బీ అనిగా భావిస్తున్నాము, తుమ్మెదనిగా భావిస్తున్నాము. Brahmara, we consider it a bee. కాదు, భ్రమరం కాదు, భ్రమనే. It is not Brahmara, bee, it is Brahma, illusion, ఈ భ్రమ డిజైర్. desire. కనుక ఈ డిజైరే మనకు అన్నింటి కూడాను అనేక విధమైనటువంటి యొక్క ఆనంద దుఃఖములను అందిస్తూ ఉండాలి. So it's the desire which is the main root cause for the pleasure and ఈ pain. మనస్సు యొక్క డిజైర్స్ మనం ఏమాత్రం కూడా వెంటాడకూడదు.
You should not be carried away by the desires of your mind.